शाल को गमन करते शिवंकर गोहत्या शिवंकर ब्रह्महत्या शिवंकर स्त्री हत्या शिव को लगे मातृहरण दोष ये सब जगह आम यूट्यूब माध्यम तू मत एत कथा कहना हाँ शिव को किए आंश भोग देइथिला से लोकुटार ना कह पड़ो लोकटार नाम कहि ओ पत्थर नगदी ठीक अच्छे जदि सत होइतिबो ताहले मु तते कोन करिवि छोट दल तो ताकू माडो नाई नाई तू जेमि से पिलाटर पेंट झिकि नथिलु तते मु सिन कर दे तू मोर काढू मु आगे तुला काट दोची ओला रे ओ हा নাই হবনি ओंकार बिंदु संयुक्तन ओंकार बिंदु संयुक्तन चलाओ नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामदं मुख्यदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः माउसी गो मोर सुन नहीं मन सुन नहीं मन मागो सुन नहीं मन अति सुंदर विषय करिबा वर्णन देवदेव महादेव अटंती त्रिलोचन देवदेव महादेव अटंती त्रिलोचन तांकु किए देइथिला आमिष भोजन अरे तांकु किए देइथिला आमिष भोजन ओलारे सदा सर्वदा जानिथिबु शास्त्र कहे भक्तर भगवान उपवास करूथुबु पेटरे कुट थिबो पेटरे कपट थिबो नडिया सोडा नेगे बाडे दु महापुरुष नुई रे पेटर कुट कपट को अंतर करियो पड़िबो पेटरे कपट रखन नाही पेट को जदि खोला रखियो सिना भगवान को पाइयो रे तमे तो कपट रे भरपूर भाव रे रहिलो उपवास कर व्रत कर जागज्ञ यज्ञ कर जहा करूछ कर जदि खोला हृदय न हबो तमर पेट जदि कुट कपट रहिबो ताहले भगवान को तुमे प्राप्त करि परिबो नाही अच्छा ओला रे ओ दिने चली गले नारद भगवान को पचारिले कौन पचारे हे नारायण हाँ तमे कोटे रहुच कहीं मत टिके कहिलो तमरो वासस्थान ना कोटे को जगह रे तमे रहउचो तमरो रहिबा जागा कोटा अच्छा भगवान विष्णु को पचारुचंदी भगवान मौन होइके रहउचंदी नारद को कहिले विष्णु तमे कोन जानि न मु कोटे रहउची ना मु जानि तमे वैकुंठ रे रुह नारद कहिले हे नारायण तमरो पर वैकुंठ रे आस विष्णु कहिले ना ना नारद नाहं दृष्टानि वैकुंठे मु वैकुंठ रे न थाए आ कोठे आ कोटे रहुच प्रभु कोठे रहउछ जोगी माने ऋषि माने मुनि माने तपस्या करंती सेठी रहुच की विष्णु कहले ना ना नारद ना जोगी नांग हृदय न चह मु जोगी मानकर हृदय न थाए आ कोठे रहउछ हेले कोटे रहुच प्रभु कोठे मद भक्त्या जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद हे नारद मोर भक्त जो जगह रे जो समय रे जेते बेले डाके मु ता पाखरे थाए अच्छा अच्छा हेले उल्ला रे ओ तू भाबुचु झाड़ा बइची मु डाकिबिनी भगवान को नाइ रे पु जो अवस्था रे तू डाकुचु डाके भक्तर पूरा भगवान से भक्त जेते बेले डाकिबो जो समय डाकिबो भगवान तार कथा सुनंदी उल्ला ओ आज भक्त केमिति डाकुची भगवान को केमिति पूजा करूची देखि अच्छा किमिंदी हेडी सत्य जुगर कथाए सुजन सत्य जुगर कथाए सुजन सत्य जुगरे जे थिले एक सबର जान सत्य जुगरे जे थिले एक सबର जान
ପନପା ବୋଲି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆରେ ପନପା ବୋଲିଣ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଜାତିରେ ସବରରେ ଅଟଇ ରାଣ ହଉ ହଉ ଆରେ ଜାତିରେ ସବର ସେ ଅଟଇ ରାଣ ଉଲ୍ଲାରେ ଓ ପନପା ନାମ୍ନୀ ସବର ସବର ତାର ନାମ ହେଲା ପନପା ଯୁଗ ହେଲା ସତ୍ୟ ଆଚ୍ଛା କଣ କଲା ଜାଣିଛୁ କିରେ କଣ କରିଛି ସବର ମାନଙ୍କର କର୍ମଗଣରେ କଣ ଆରେ ଧନୁଷର ଧରି ବନରେ ବୁଲନ୍ତି ଧନୁଷର ଧରିରେ ବନରେ ବୁଲନ୍ତି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରନ୍ତି ଶିକାର କରିବା ସବରର ଧର୍ମରେ ସବରର ଧର୍ମ ହଉ ହଉ ଆରେ ଶିକାର କରିବା ସବରର ଧର୍ମ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଛି ପନପା ଜାଣ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଛି ପନପା ଜାଣ ପନପା ନାମ୍ନୀ ସବର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଧନୁଷର ଧରି ବନସ୍ତରେ ବୋଲୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏ ମଧ୍ୟ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ କଣ ହୋଇଛି ଆରେ ଗୋଟିଏ ମୃଗ ଦେଖିଲା ସବର ହଉ ଗୋଟିଏ ମୃଗ ଦେଖିଲା ସବର ମୃଗକୁ ମାରିଲା ତ ହୁଏ କସର ହଁ ହଁ ଗୋଟିଏ ସରରେ ମୃଗ ମରିଗଲେ ଲାଗିଛ ଗୋଟିଏ ସରରେ ମୃଗ ମରିଗଲେ ମୃଗ ମାଂସ ଧରି ସବର ଆସୁଥିଲା ବଲେ ହଁ ମୃଗ ମାଂସ ଧରି ସବର ଆସୁଥିଲା ବଲେ ଦୈବର କଥା କେରେ କରିବ ଆନରେ କେ କରିବ ଆନ ଆଚ୍ଛା ବନସ୍ତରେ ଯାଉଥିଲା ମୃଗ ମାଂସ ଧରିଣ ବନସ୍ତରେ ଯାଉଥିଲା ମୃଗ ମାଂସ ହରିଣ ଓଲାରେ ଓ ମୃଗ ମାଂସ ଧରି ପନପା ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି ନିଜ କୁଟୀର ବା ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନିଜ ପଡା ବଇଲେ ସାଇ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛି ଘରକୁ ଆସୁଛି ଏମନ୍ଦ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ କଣ ହୋଇଛି ଗୋପାଳ ଲେଖା ତକେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ରେ ନା 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 ଏମନ୍ଦ ସମୟରେ କଣ ଦେଖିଲା ସବରରେ କଣ ଦେଖିଲା ଆରେ ଚାଲି ଚାଲି ସବର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ସବର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିଲା ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିଲା ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲା ପନ୍ନପା ନାମ୍ନୀ ସବର ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ଅଛି ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅପୂଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଇଳା ବର୍ଜ୍ୟା ଗୁଡାକ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପଡି ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହେଲା କଣ କଣ ଦେଖିଦେଲା ପନପା ନାମ୍ନୀ ସବର ମୃଗ ମାଂସ ଗୁଡାକ ତଳେ ଧୋଇଦେଲା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଇନି ସବର ଆଜ୍ଞା ଗାଧେଇନି ଗାଧେଇନି ମୃଗ ମାଂସ ଧରିକିରି ପରା ଘରକୁ ଫେରୁଛି ଆଉ ଗାଧେଇଲା କେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଏ ସମୟରେ ହେଲା କଣ ରେ କଣ ହୋଇଛି ଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୃଗ ମାଂସ ପୁଣି ସବର ତଳେ ଥୋଇଦେଲା ହେଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ସବର ମିଳିଲା ହେ ସବର ମିଳିଲା ଓଲାରେ ଶବର ଦେଖିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଅଇଳା ଅବର୍ଜ୍ୟା ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ପଡିଛି ଆଚ୍ଛା ତାକୁ କଣ କଲା କଣ ଏ ତ ଶବର ମୃଗ ମାଂସକୁ ଥୋଇଦେଲା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ତାକୁ ଗଲା ସେ ଲିଙ୍ଗର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସଫା ସୁତରା କଲା ଆଚ୍ଛା ଲିଙ୍ଗର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସଫା ସୁତରା କଲା ସଫା କରିଦେଲା ସଫା କରିବା ପରେ ବିଚାର କଲା ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅପୂଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଅଛି ମତେ ଆକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ହବ ହବ କଣ କଲା ଶବରରେ କଣ କଲା ଆରେ ମୃଗ ମାଂସ ଥୋଇ ଦେଇଛି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବୃକ୍ଷର କିଛି ଦୂରରେ
ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷର କିଛି ଦୂରରେ ମୃଗ ମାଂସ ରଖିଦେଲା, ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଅଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ, ତାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଲା ଶବର। ତାପରେ କଣ କଲାରେ, କଣ ବୋଇଲା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହୋଇ ଆସିବି, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହୋଇ ଆସି ଶିବଲିଙ୍ଗଟାକୁ ଧୌତ କରି ତାଙ୍କୁ ମୃଗ ମାଂସ ପୂଜା କରି ତାପରେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ଏବଂ ତ ବିଚାର କରି କଣ ହୋଇଛି ରେ, କଣ ଆରେ କିଛି ଦୂରକୁ ଶବର ଚଳିଲା, କିଛି ଦୂରକୁ ଶବର ଚଳିଲା, ଆରେ ନଦୀରେ ଯାଇରେ ଶବର ସ୍ନାନ କଲା, ହଉ ହଉ ନଦୀରେ ଯାଇ ଶବର ସ୍ନାନ କଲା, ଲାଗିଯାଉ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆରେ ଶବର ହେଲା, ଆରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ବାବୁ ଶବର ହେଲା, ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଯେ ଧୌତ କରିବି ଭାବିଲା, ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଯେ ଧୌତ କରିବି ଭାବିଲା। ଶବର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଇଗଲା, ବୋଇଲା ଜଳ ଟିକେ ନେବି, ଶିବଲିଙ୍ଗଟାକୁ ଧୌତ କରିଦେବି। କରିଦେବି ହେଲେ ଜଳ ନେବା ପାଇଁ ପାଖରେ କିଛି ମାନେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, ନାହିଁ। ଜଳ କେମିତି ନବରେ, କେମିତି ଜଳ ନବ? ନେଲେ ସିନା ଲିଙ୍ଗଟାକୁ ଧୋଇବ। ହଁ ଦେଖିଲା ଶବର ଚତୁର୍ଦିଗରେ କିଛି ପାଖରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ ଜଳ ନେବା ପାଇଁ। ବୋତଲ ନଥିଲା, ଆରେ କୁଆଡେ ଆସିବ, କିଛି ପରେ ନଥିଲା ରେ। ଶବର କଣ କଲା ରେ, କଣ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନିତ ହୋଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା। ଶବର କଲା କଣ, କଣ ଆରେ ପ୍ରଥମରେ ପାଟିରେ ପୁଣି କୁଳୁ କୁଳୁ କଲା, ପ୍ରଥମ କୁଳୁ କୁଳୁ କରି ସେ କୁଳୁ କୁଳୁ ପାଟିକୁ ପାଣି ଗୁଡାକ ତଳେ ପକେଇଦେଲା। ତାପରେ କଣ କଲା ରେ, କଣ ଆରେ ଦୁଇଥର କୁଳୁ କୁଳୁ କଲା ରେ ବହନ, ତୃତୀୟ ଧରିଲା ଜଳ ପାଟିରେ ନେଇ ଶବର, ପାଟିରେ ନେଇ ଓ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଖାଲି ନଡିଆ ବାଡେଇକିରି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଇକିରି ଉପବାସ ରହିଲେ ଶିବ ତୋ କଥା ଶୁଣିବେ? ହଁ ଆରେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ସିଏ। ତୋର ଯଦି ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ନଥିବ, ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ନଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଠିକ ନଥିବ, ସେ ଭଗବାନ କୁଆଡେ ଶୁଣିବେ ରେ? କୁଆଡୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣେ ଶବର କଲା କଣ ରେ, କଣ ନା ଜଳ ଧରିଲା ନିଜର ପାଟିରେ, ଆରେ ସେ ଜଳ ଧରି ପାଟିରେ ଶବର, ହଉ ସେ ଜଳ ଧରି ପାଟିରେ ଶବର, ଆଚ୍ଛା ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଶେ ଆସି ମିଳିଲା ସତ୍ୱର। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ, ପାଟି ଜଳକୁ ନେଇଣ ଶିବଲିଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟେଣ, ହଉ ପାଟିର ଜଳକୁ ନେଇଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟେଣ, ପାଟିର ଜଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଧୋଇଲା, ଶବର ପାଟିର ଜଳରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଧୋଇଲା, ଧୌତ କରି ଶିବଙ୍କୁରେ ମୃଗ ମାଂସ ଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ଭୋଗ ବୋଲି ପାଖରେ କିଛି ରେ ନଥିଲା, କିସ ଭୋଗ ଦେବି ଶିବଙ୍କୁ ଜାଣି ନ ପାରିଲା, ଶବର କିସ ଭୋଗ ଦେବି ଶିବଙ୍କୁ ଜାଣି ନ ପାରିଲା। ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ, ମୃଗ ମାଂସ ନେଇ ଶିବଙ୍କୁ କଲା ରେ ଅର୍ପଣ, ଆରେ ଗୋଟିଏ ପତର ସେଠି ପକାଇ ଦେଲା, ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଏକ ପତ୍ର ପକାଇଲା, ହଉ ଶିଆଳି ପତ୍ରେ ମୃଗ ମାଂସ ବାଢିଲା, ଶିଆଳି ପତ୍ରରେ ମୃଗ ମାଂସ ବାଢିଲା, ସେ ମୃଗ ମାଂସ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା, ହଉ ସେ ମୃଗ ମାଂସ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣରେ କଲା। ଉଲାରେ ଓ ପାଟିର ଜଳରେ ଧୌତ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଲା, ମୃଗ ମାଂସ ଅର୍ପଣ କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜିତ କଲା। ଇମନ୍ତ କରି ଶବରରେ ଗୃହକୁ ଚଳିଲା। ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶବର ପୁଣି ମୃଗ ମାଂସ ଶିବଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ସବୁଦିନେ ଶବର ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସବୁଦିନେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆସି ଶିବଙ୍କୁ ମୃଗ ମାଂସ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗଲାରେ। ହେଲେ ଉଲାରେ ଓ କେତୁଟା ଗାଁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବୁ,
ଶିବରାତ୍ର ଦିନ ଏକା ମିଟିଂ କରିବେ 4 ଦିନ ଆଗରୁ ଶିବରାତ୍ର କରିବେ ବୋଲି ବୋଲିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ କେବେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେନି ନା କେତେଟା ଗାଁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶିବରାତ୍ର ଦିନ ଏକା ଶିବଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବେ ଅନ୍ୟ ଦିନ କେବେ ଶିବଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବେନି 5 ଦିନ 7 ଦିନ 10 ଦିନ ଥିବ ଯିବେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବେ ତାପରେ ଶିବଙ୍କ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲିବେ ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବର୍ଷ ଯାକ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ରେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଶିବରାତ୍ର ପଡ଼ିଗଲେ ମନେ ପଡୁଛି ନାଇଁ କି? ନହେଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡେ হ্যাঁ ନାଇଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡୁଛି କିରେ ଶିବରାତ୍ର ଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ମନେ ପକାନ୍ତି ନହେଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାନ୍ତି ମାସକୁ ଥରେ ମନେ ପକେଇବେ ନହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମନେ ପକେଇବେ ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବେନି ନା ନା ହେଲେ ଉଲାରେ ଓ କଣ ହୋଇଛି ରେ ବାବା କଣ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କହିଲା ଶିବରାତ୍ର ଦିନ 10 ଦିନ ଥିଲା ଯାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ସଫାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କହିଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତି 2-3 ଦିନ ଅଛି ଗଲେ ସଫାସୁତୁରା କରିବେ ତାପରେ ଶିବଙ୍କୁ ଭୋଗ ରାଗ ଦେବେ ଦିଟାରୁ ଯୋଡା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଯେ କରୁ ହେଲେ ଉଲାରେ ଓ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଦେଖିଲେ ରେ ମୃଗ ମାଂସ ଶିବ ପାଶେ ଅଛି ଏ! ଆରେ ଗାଁର ଭଦ୍ରଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ମୃଗ ମାଂସ ଗୁଡାକ ଥୁଆ ହେଇଛି ଥୁଆ ହେଇଛି ବିଚାର କରେ କୋ ଚଣ୍ଡାଳ ଆମ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମୃଗ ମାଂସ ଦେଇଛି କେଡେ ସୁନ୍ଦର। କୋ ଚଣ୍ଡାଳ ସେଟା ଦେଇଛି ଶିବଙ୍କୁ ମୃଗ ମାଂସ ଆଚ୍ଛା ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ସମସ୍ତେ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ ମିଟିଂ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ବୋଇଲେ କିଏ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ନେଇକି ମୃଗ ମାଂସ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଧରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ ଧରିବା କିନ୍ଦି ନା ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଜଗିବା ଯଜ୍ଞ ନୁକିକି ଦେଖି ସକାଳୁ ଜଗିବା କିଏ ମୃଗ ମାଂସ ଦେଇଛି ଧରା ପଡିବ ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି 4-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ମିଳିତ ହୋଇ ବିଚାର କଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଧରିବା କିଏ ସେ ମୃଗ ମାଂସ ଶିବଙ୍କୁ ଦଉଛି ଦିନ ରାତି ଏନି ଟାଇମ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ହଁ ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି କଣ କଲେ ରେ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଆଙ୍କେ ଯାଇକିରି ସକାଳୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ପୂଜା କରି ପଳେଇଥିବ ଏମାନେ ଉଠିକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକିରି ପୂଜା କରି ପଳେଇଥିବ ମୃଗ ମାଂସ ଦେଇକିରି ଆଙ୍କେ ସକାଳୁ ଯିବେ ସକାଳୁ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ଧରି ପାରିଲେନି ତାପରେ ବିଚାର କଲେ ସକାଳୁ ତ ଗଲେ ଧରି ପାରିଲେନି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆଜି ରାତି ସାରା ଜଗିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଚାର କଲେ ଆଜି ରାତି ସାରା ଜଗିବା ଜଗିବା କିଏ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ତାକୁ ଆମେ ଧରିବା ହଁ ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଲୁଚିକିରି ଛପିକି ରହିଲେ ରହିଲେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଜଙ୍ଗଲର ଛପିକିରି ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହେଲା କଣ ରେ ବା କଣ ହୋଇଛି আরে এ সময় পন্ন পাশ ভরে ধান এ সময় পন্ন পাশ ভরে ধান ହଉ মৃগ মাংস ধরি আসিলা শুণ হে সুজন মৃগ মাংস ধরি সবর আসিলা আরে বৃক্ষ মূলে থইরে গাথেইবাকু গলা আরে বৃক্ষ মূলে থইরে গাথেইবাকু গলা পাটিরে বাবু জলকু আনিলা সবর পাটিরে বাবুরে জলকু আনিলা শিবলিঙ্গরে নেই অইঠা জল দেলা আরে শিবলিঙ্গরে নেই অইঠা জল দেলা উপস্থিত আমার পণ্ডিত বর্গ আচ্ছা গ্রামবাসী মানে চতুর্দিগরে লুচিকি দেখুଛନ୍ତି ହଁ কিଏ ଜଣେ ଶବରଟେ ଆସିଲା ଆସିକିରି କଣ କଲା ରେ କଣ ମୃଗ ମାଂସ ଗୁଡାକ ଥୋଇଦେଲା କିଛି ଦୂରରେ ଚାଲିଗଲା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଆଚ୍ଛା। ନଦୀରୁ ଗାଧେଇକିରି ଆସିଲା ପାଟିରେ ଧରିଛି ଜଳ ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ ଜଳ ଢାଳିଦେଲା ଶିବଙ୍କୁ ବାବୁରେ ପାଟିର ଜଳରେ ପୁଣି ଧୋଇଣ ଦେଇଦେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲା କଣ ଶବରରେ କଣ ଆରେ ଶବର ଦେଖିଲା ଶିବଙ୍କର 2 ନେତ୍ର আরে সবর দেখিলা বাবুরে শিবঙ্ক 2 নেত্র ধান আচ্ছা গোটিয়ে নেত্রু রক্ত বহে ঘন ঘন গোটিয়ে নেত্রু রক্ত বহে ঘন ঘন সবর দেখিদেলা ভগবান শিবঙ্কর 2টি নেত্র মধ্যরু এ বাম নেত্ররু রক্ত গুড়াক বারম্বার বারম্বার গ্রহিত হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা কাহিঁকি
ଦେଖିଲା ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ଭାବୁଛି ଶିବ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ହଁ ହଁ ଆରେ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡିକିରି ଅଛନ୍ତି, ସବୁଟାକୁ ମାରିଦେବେ ଯେ ଭଗବାନ କଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ଜାଣିବେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଲୋକମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତବସ୍ତ ହେଇକିରି ଜଗିଛନ୍ତି, ହଁ, ହଁ। ଶବରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ କରିଦେବେ। ଏ ମାଉଁସ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଭଗବାନ ଏ ସମୟରେ ବିଚାର କଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆଜି ଭକ୍ତକୁ। କଣ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ରେ? କଣ? ଆରେ ବାମ ନେତ୍ରରୁ ଶିବଙ୍କର ରକ୍ତ ବହିଲା। ବାମ ନେତ୍ରରୁ ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ବହିର୍ଗଳିତ ହଉଛି। ଏ ସମୟରେ ଶବର ବିଚାର କଲା, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ କଣ କଲା ଶବରରେ? କଣ? ସର ଧରିଲା ନିଜ ସ୍ତର, ଚକ୍ଷୁ ଖୋଳିଲା ବାମନେ ତ୍ରର, ନିଜର ଚକ୍ଷୁକୁ ତାଡ଼ି କରି ନେଲା। ଶିବ ବାମନେ ତ୍ରେଲରା ଇଲା ହେ ସୁଜନେ, ଶିବ ବାମନେ ତ୍ରେଲରା ଇଲା। ଆହା, ଶିବଙ୍କର ବାମନେତ୍ର ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ଧାର ଧାର ବହୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ବିଚାର କଲା ଶବର, ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର ବାମନେତ୍ରଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ହେଇଯାଇଛି। ନିଜର ବାମନେତ୍ରଟା ଖୋଲିଦେଲା। ସେ ତ ଚକ୍ଷୁର ଶରର ମନ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲି ଦେଇ ନିଜର ଚକ୍ଷୁଟି ନେଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଖିରେ ବାମନେତ୍ର ଲଗାଇଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁରେ ଶବର ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ପୁଣି ଡାହାଣ ନେତ୍ରରୁ ଶିବଙ୍କର ରକ୍ତ ବହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ନେତ୍ର ଲଗାଇଦେଲା ପରେ ବାମ ନେତ୍ରଟା ଭଗବାନ ଶିବ ପୁଣି ମାୟା କଲେ, ଡାହାଣ ନେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ବହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏ ସମୟରେ ଶବର ବିଚାର କଲା, କଣ? ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ଭଲ ଯେ ଅଛି, ମୋହର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ଯେ ଭଲରେ ଅଛି, ହଉ ହଉ ଏ ଚକ୍ଷୁଟି ଶିବଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆଜି, ଏ ଚକ୍ଷୁଟି ଶିବଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆଜି। ଏମନ୍ତ ବିଚାରୀରେ ଶବର ଦାନ, ଏମନ୍ତ ବିଚାରୀରେ ଶବର ଦାନ, ଡାହାଣ ନେତ୍ର କାଢ଼ିବି ଭାବିଲାରେ ମନ, ଡାହାଣ ନେତ୍ର କାଢ଼ିବି ଭାବିଲାରେ ମନ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ସରମୁନ ଡାହାଣ ନେତ୍ରେ ଲଗାଇଲା, ଯେତେବେଳେ ସରମୁନ ଡାହାଣ ନେତ୍ରେ ଲଗାଇଲା, ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ସହି ନ ପାରିଲା। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ତ୍ରିଲୋଚନ, ଆରେ ଭକ୍ତର ରେ ଭଗବାନ ତ୍ରିଲୋଚନ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇନ, ଆଚ୍ଛା ଶବରର ଯେ ହସ୍ତ ଧରିଦେଲେ, ଆରେ ଶବରର ବାବୁ ହସ୍ତ ଧରିଦେଲେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଶବରରେ ତୁ ବୋଲି ବୋଇଲେ, ଆହା ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ରେ ଶବର, ଆଚ୍ଛା ମୁହିଁ ଅଟଇ ସେଇ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ମୁହିଁ ଅଟଇ ସେହି ଯେ ଈଶ୍ୱର। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ହଁ ସେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ପନ୍ନପା ଶବର ପୁଣି ଡାହାଣ ନେତ୍ର କାଢି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଗଲେ। ଭକ୍ତର ଦୁଇ ଗୋଟି ହସ୍ତକୁ ଧରିଦେଲେ, କହିଲେ ଭକ୍ତ ହଁ ତୋ ପରେ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସନ୍ତୋଷ। ମୁଁ ତୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏମନ୍ତ କରିଥିଲି ନା କାହିଁକି? ତୋତେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ନ କରିଥାନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲୁ ରେ ବାପ, ଯଦି ନହେଲେ ତୋତେ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୋତେ ଆଜି ବିନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଟିଏ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର, ଆଚ୍ଛା ନିଜେ ମୃଗ ମାଂସ ଅର୍ପଣ କଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ନେତ୍ର ଖରାପ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦିଟି ଯାକ ଚକ୍ଷୁ ତାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଠିକ ତାଠାରୁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଜଗତରେ କେ ନାହିଁ। ନାହିଁ
ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଶବରକୁ ମାରିବେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ତାପରେ ଯାହା ବାଟେ ଯିଏ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଶବର ବାଟେ ଶବର ଗଲା। ସେଦିନ ଠାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଶବର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଜଗତରେ ସତ୍ୟରୁ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ହଉଛି ଶବର। ଉଲାରେ ଓ ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ଭକ୍ତର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡାକେ ଭକ୍ତ ଭାବ ବିହଳ ହୋଇ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତି ବୁଝିଲୁ? ତୁ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇକିରି ଛେଳି ମାରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଶୁଣିବେନି ରେ। ଶୁଣିଏନି। ତୁ ଡାକିବାର ଭାବ ନଥିବ, ଅନ୍ତରରେ ନଥିବ, ଯାଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ହବ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି ବାପା ତୁ ଆମିଷ ଖା ନାକି ମତେ ଆମିଷ ଦେ ନା। ତୁ ଯଦି ଯାହା ଦବୁ ଭଗବାନ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭକ୍ତ ଯାହା ଦବ ଭଗବାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାହିଁକି? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏହିପରି ପନ୍ନପା ନାମ୍ନୀ ଶବର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମୃଗ ମାଂସ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା ହେଲା।